अगवाई का मतलब है कि किहड़ा 2022 का कांग्रेस का चेहरा होगा वो हाई कमांड ऐलान करेगी। सो इस करके वो भी मैनू लगता है कि मसला जिहड़ा हुण जिहड़ा एक सियासी टूल फड़िया सी गगन, मैनू लगता वो भी मसला खत्म है। ये बीजेपी वालियों ना अंदोलन दबना ना किसान झुकना। देखो किसानां ते इस तरीके का लाठीचार्ज होया होवे भावें प्रशासन ने किया, ਉਹਦੀ हर पासियों हमेशा ही ਉਹਦੀ निंदा हुंदी है। ਤੇ ਮੈਨੂੰ लगता है 2022 की चोण कांग्रेस ने किहदे अगवाई च लड़नी है, ਇਹਦਾ ऐलान हाई कमांड करेगी। फिर अदालतां तय करनगियां कि की ये समझौते पंजाब लई नुकसानदायक सी, की ये कानून संगत सी, की ये कानून मुताबक होए सी। ये हुण अदालतां तय करनगियां, किते ना किते हुण अदालती लड़ाई छिड़ूगी। ਹੁਣ पिछले ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सूबे की सरकार का किते ना किते प्रबंध भी इन्ना चंगा नहीं रहा बिजली बोर्ड वाले महकमिਆਂ का कि वो बिजली साਂਭ सकते या बिजली का उत्पादन ਵਧਾ सकते, जिस करके बिजली समझौते रद्द करना इस वक्त समय की मंग बनी हुई सी। सत श्री अकाल, स्वागत है सारे ही दर्शकों का लाइव कपड़ छाण का खास प्रोग्राम लैके हाज़र हुई हैं। इस प्रोग्राम के हर रोज़ की तरह अज भी वड्डे सियासी मसलों के उत्ते चर्चा करांगे, जिस चीज़ को लैके नवजोत सिंह सिद्धू लगातार रौला वख-वख कॉन्फ्रेंसां दे विच पाउंदे सी कि बिजली समझौते रद्द होने चाहिए ने, बिजली समझौते रद्द करवाए बिना मैं साह नहीं लवांगा, ये गल नवजोत सिंह सिद्धू कहते सी। हुण इस नूं लैके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस दे उत्ते आई 3 मैंबरी कमेटी की रिपोर्ट ते हस्ताक्षर कर दिते ने। इस दे उत्ते चर्चा रहेगी ते नाल ही चर्चा नवजोत सिंह सिद्धू ने अपना वक्रे तरह का सियासी दा पंजाब दे विच खेडिया है। पंजाब दे विच कार्यकारी प्रधानां नूं शक्तियां नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों दे दित्तियां गईयां ने। इस दे उत्ते भी चर्चा रहेगी। बीते दिन हरियाणा दे विच जिस तरह किसानां दे उत्ते अणमनुखी लाठीचार्ज होया उस दे उत्ते भी टिप्पणी डल्ला साहब होना तो लवांगे। अज दे प्रोग्राम दे विच डल्ला साहब अपने नाल स्टूडियो च मौजूद ने। सब तो पहला स्वागत करते हैं। डल्ला जी स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद गगन जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डल्ला साहब सब तो पहला तो वधांगे, जिस तरह के नाल दबाव लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह होना ते बन रहा सी, नवजोत सिंह सिद्धू बना रहे सी, उधर विरोधी बना रहे सी कि बिजली समझौते रद्द होने चाहिए ने। हालांकि सुखवीर सिंह बादल उन्होंने हक के विच सी। किस तरह वेखते हो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस 3 मैंबरी कमेटी की रिपोर्ट से हस्ताक्षर करते, इस तो बाद थर्मल प्लांट के मालकां नूं कारण दसो नोटिस जारी होया कि तुहाडे नाल समझौते क्यों ना रद्द किए जाने, इसका कारण दस्सिया जाए। किदां वेखते हो सारे नूं? देखो 3 मैंबरी कमेटी बनी सी जिहड़ी मारां ते आधारित सी। उन्होंने पावरकॉम के CMD ਨੂੰ अपनी रिपोर्ट सौंपी सी, जिस तो बाद वो रिपोर्ट मुख मंत्री दफ्तर ਨੂੰ प्रवानगी के लिए भेजी गई सी और उसकी प्रवानगी मुख मंत्री साहब वालों भेज दी गई है। हुण जिहड़ी बाकी की प्रक्रिया है कि कोई नोटिस देने ने या उहदे लई कोई खास तरह का नोटिफिकेशन जारी करना है, वो भी सानूं आउंदे दिनां 'च साफ हो जूगी। पर एक गल जरूर साफ है कि ये एक वड्डा मुद्दा सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ लगातार ये हर जगह पर वादा करते सी। नवजोत सिंह सिद्धू भी 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ हर जगह वादा करते सी और मनप्रीत बादल भी ये लगातार वादा सी कि जे साडी सरकार आई तो असीं बिजली समझौते रद्द करांगे। आम आदमी पार्टी भी चोणों तो पहला 2017 तो पहला लगातार बिजली समझौते रद्द करने की गल करती सी। सो हुण आखिरकार ये बिजली समझौते रद्द होए ने, देर नाल होए ने, पर किते ना किते मेरा ही मनना है कि जदों ये बिजली समझौते किए गए सी उदों भावें अकाली दल का यह तर्क सी कि साडे कोले बिजली घाट है सूबे 'च ते असीं बिजली सरपलस करनी है, तो मनमोहन सिंह उन्हां दी सरकार दे नाल नीतिगत फैसले करके असीं ये बिजली समझौते कीते सी। पर किते ना किते बिजली समझौते पता लग्या कि 20-25 साल लिए किए गए सी। सो अगर घट समय लिए किए जाते, 10 सालों लिए किए जाते, भावें इन्वेस्टमेंट सूबा किसी तरह अपनी वधा दिंदा तो ज़्यादा चंगी गल सी। कोई भी जिहड़े अजिहे बिजली समझौते ने या सूबियां दे लई जरूरी समझौते ने गगन, मैनूं लगदा 10 साल बहुत हुंदे ने, क्योंकि 10 सालां 'च चीज़ां बदल जांदियां ने। सो 10 साल पहलां बिजली जिन्नी महंगी सी, सूरजी बिजली या दूजी बिजली, अज दे समय 'च बिजली का उत्पादन ओडा महंगा नहीं है अगर सरकार अपने पद्धर ते इन्वेस्टमेंट करदी। मैनूं ये लगदा, ये मेरी निजी राय है, हो सकता है तकनीकी माहर कोई वक्री राय रखते होण, पर हुण ये बिजली समझौते रद्द करना अगर हुंदे ने, प्रवानगी तो मिल गई, मैनूं लगदा हो जाने ने, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू होनी भी इसे एजेंडे ते सी कि हर हालत दे विच कांग्रेस की हाई कमांड ने जिहड़ा 18 सूत्री प्रोग्राम बनाया उहदे च ये भी सूचीबद्ध सी कि बिजली समझौते रद्द करने हैं। और अगर ये बिजली समझौते रद्द हो जाते हैं, ये नवजोत सिंह सिद्धू होना दी बतौर प्रधान वड्डी कामयाबी होएगी।
ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨੋਬਲ ਬਣੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਿਜਲੀ ਐਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਇਸ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੋਜਬੀਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਠੱਪ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰੂਗੀ ਗਗਨ, ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਝ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਭਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਬਚੇਗਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਟਿੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਿਰੋਧੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਸਮਝੌਤੇ 4.5 ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੂੰਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਜਾਊ, ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ ਗਗਨ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਗਤ ਸੀ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਲੜਾਈ ਛਿੜੂਗੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਗਸਤ ਝੋਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਝੋਨੇ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਏਸੀ ਕੂਲਰ ਚੱਲਣੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 1 ਸਾਲ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆਊ? ਅਗਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੂਗਾ? ਹਜੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹਜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰੂਗੀ ਔਰ ਵਿਚਾਰਨੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ।
ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸੂਗੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿਣਗੀਆਂ ਗਗਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹੂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੇਡਕਾ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦਾ ਖੇਡਿਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਵੰਡ ਤੇ ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ 4 ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ, ਮਾਝਾ ਮਾਲਵਾ ਦੁਆਬਾ, ਅਗਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਡੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਝੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ, ਅਗਰ ਗਿਲਜੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ, ਅਗਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਵਨ ਗੋਇਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਤੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰੂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਕਸਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਭਵਨ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਸਰੀ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮਨ ਮਿਟਾ ਦੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਨ ਮਿਟਾ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨ ਮਿਟਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਚਾਹੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2022 ਦੀ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਐਲਾਨ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਵੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਨਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਵੀ। ਸੋ ਗੱਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਿੱਠੀ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਰਾਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੀ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਹਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ 2022 ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਤੂਲ ਫੜਿਆ ਸੀ ਗਗਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਖਤਮ ਹੈ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਣੀ ਆਉਣਗੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਹੋਣੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੋਵੇ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲਵੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਲਵੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਚੰਗਾ है। सब ठीक रहेगा, सब सामान्य है स्थिति, और अधिक सामान्य और सब लोग काम पर जुटे हैं, उसके लिए वातावरण बनाए। लेकिन रावत साहब, जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले जो है चरण सिंह चन्नी ने मुलाकात करी है, क्या पंजाब कांग्रेस का सब चीज़ें ठीक हो पाएंगी? अरे, मुलाकात करने मंत्री लोग आते हैं, अपने विभाग के काम से भी आते हैं। मुझसे तो मुलाकात नहीं हुई उनकी,
लेकिन आते हैं, वो एक सामान्य प्रक्रिया है। सर पंजाब कब जा रहे हैं आप? मैं शायद 31 को ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਲੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੁਲਝਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦਖਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੱਲ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੇਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੂਪਨਗਰ ਹਾਈਵੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੱਲ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਆ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਹੱਬਤ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣੇ ਬੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀ ਗਗਨ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੀ। ਸੋ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਗਗਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੈਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਖੱਟੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਆਪ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਦਖਲ ਦੇਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਿਬੜਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਵੀ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੱਖ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਉਧਰ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਕੁਝ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਰਹੇਗਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਓ ਨਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਬਣਾ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਣਾ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਆ ਇਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਆ, ਰੱਦ ਹੋਣੇ ਆ। ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ 2024 ਬੜੀ ਲਾਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਟੇ ਦਾ ਭਾਅ ਪੁੱਛਣ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਉਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਨਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ 'ਚੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ
ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जो करनाल में हमारे अन्नदाताओं पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक बार फिर अत्याचार किया गया, उसकी हम कठोर से कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी अन्नदाता के साथ है। कांग्रेस के समय में कभी अन्नदाता के साथ ऐसा छल नहीं हुआ। आज करनाल में जो आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन, इनका दमन चक्र, उसकी एक और मिसाल देखी गई। भारतीय जनता पार्टी सरकार, खट्टर सरकार, जिस प्रकार से हमारे किसान मजदूर के साथ ऐसे अत्याचार कर रही है, आने वाले वक्त में हरियाणा वासी इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ, मजदूरों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती रहेगी। आज बड़े शर्म की बात है और सिर शर्म से नीचे झुक जाता है कि ऐसी सरकार आज सत्ता में है जिसने करनाल के अंदर इतनी बर्बरता के साथ जो है किसानों के ऊपर लाठीचार्ज करा है, और जिस तरह से किसानों को पीटा गया है, जो वीडियोज़ के अंदर देखा तो बड़ा दुख मुझे हुआ कि हमारे कृषि प्रधान प्रदेश के अंदर आज हमारे किसान भाइयों का ये हाल ये सरकार कर रही है। मैं इसकी कड़ी से कड़ी शब्दों के अंदर निंदा करती हूँ। इस करके जब तक सानू पिछों कॉल नहीं आउंदी, धरना जारी रहूगा। ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ 5-10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 1 ਘੰਟੇ ਖਾਤਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ 95 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। 2 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 47 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਪਮਾਨ ਭੋਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਵੀਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਡੰਗ ਮਾਰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰੀ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਆ, ਸਭ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਆ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਖਲੋਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਰੁਕਣਾ ਵੀ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਦਿੱਕਤ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਰੋਣਗੇ ਲੋਕ। ਜਦੋਂ 50 ਰੁਪਏ ਕਿੱਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲਈ ਰੋਣਗੇ। 25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬ੍ਰੈਡ, 35 ਰੁਪਏ ਦਾ, 22 ਰੁਪਏ ਦਾ 80 ਦਾ ਪੱਤਾ, 36 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, 에ਅਰਲਾਈਨ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਲੋਕ? ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਡਾ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।